Merhaba, selam aleykum. Sabah şerefleriniz hayırlı olsun, hürmetli teleseyirciler. Bugün oktyabrның 23 studiyada sizler için men Gülsüm Halilova çalışamın. Bugün bazar ertesi günü ve ne kadar zor olmasa da elbette ki turmağa rahatlık günlerinden biz bugün yayınға sizle beraberlikte çıktık ve men için elbette ki büyük şeref haftanı ve sabahını sizle beraberlikte başlamağa indi. Saat 7 uyanınız hürmetli dostlarım ve biz bu programımızda elbette ki her daim olğanı gibi çeşit meraklı suallerini müzakere ederek başlayacağımız. Bugün bizim programımızın esas mevzuları bu elbette ki tarihi hadiseler ile bağlantılarını yapsak ve geçirsek bugün biz onlarını müzakere edeceğimiz. Hususan bizim stüdyamızga elbette ki adet üzere Kırım'dan vatandaşlarımız teşrif buyuracaktır. Biz onlar ile beraberlikte yapkan işte bir kişilik narazılıklarını müzakere etmeye devam edemiz. Çünkü malum olğanı ki geçen hafta 100'den ziyade vatandaşlarımız bir kişilik narazılıklarga çıktılar ve özünün pozisiyasını böyle şekilde gösterdiler. Biz de bunlarını müzakere etemiz ve malum olğanı ki onlarını işgalciler indi soravlarga çağıralar ve sanki bu narazılıklarının kabahat teşkilatçılarını kıdıralar. Biz bu meselelerini müzakere edeceğimiz. Bunun de beraberlikte bugün bizim stüdyamızga Milli Meclis azası da teşrif buyuracak. Onun beraberlikte biz tahsil reformasını ve kendide malum olğanı gibi oktyabr ayında Ukrayna Anayasasına Kırım Muhtar Cumhuriyeti, Kırım Milli Muhtar Cumhuriyeti esasında değişmeler kirsetilmeli ve Kırım'dan bilemiz bu meselelerini vatandaşlarımız bekleyi tezden çözülmesini. İşte bu meseleler de bugün bizim programımızın esas mevzuları olacaktır. Böyle ilanlardan sonra keliniz endi kunun tarihine geçecek ve en son olup geçken hadiselerini müzakere ettik. Oktyabrның 23'ünde Liviyada azatlık günü sayılağını devletinin yanı hakimiyeti şu gün ilan etken edi. Malum olğanı gibi bundan evvel 2011 senesi Liviyada Muammar Kaddafi'ni vahşice öldürdüler. Böylelikle Liviya Cemahiriyanın sonu geldi. Aslında Muammar Kaddafi kim edi? Liviya için o ne yaptı ve bugün bu devlet nasıl aldı? Bu hafta bizim muhbirlerimiz levhani hazırlaganlar seyretmeye teklif edim. Muammar Kaddafi 1970 senesi Libiyada silahlı devrim neticesinde hükümge geldi. Libiya krallığı yok etip o tarafdarları ile yanı devletinin kuruculuğunu başlattı. Kaddafi birçok islahatlarının sebepçisi oldu. Birinciden o banklarının ve yabancı petrol şirketlerinin milletleştirip kampanyasını teşkil etti. Yabancılarının kollarında olan birçok yer meydanları da devletinin mülküne geçti. Devlet başı tezden şeriat kanunlarına geçeceğini ilan etti. 1977 senesi devletinin yanı adı resmi şekilde Liviya Cemahiriyası oldu. Petrol ticaretinden kelgen akçalarını Kaddafi içtimai ihtiyaçlarga doğrultup sağlı saqlaf ve tahsil sistemalarını eğiliştirmeye tırıştı. Dış siyasette Kaddafi Libya'nın komşu Arap devletleri ile birleşmek yolunu aldı ve Garp ve Amerika Koşma Ştatlarına karşı kureş alıp barmağa çağırdı. 80. seneleri petrol fiyatı düşken son Libya iktisadiyatının inkişafı da toxtaldı. 90. senesi ise terrorizmge kol tutuvunda kabahatlanıp Libya'ga karşı sanksiyalar kirsetildi. Kaddafi bütün ittifakçılarını joygan son devletinin siyasi ve iktisadi umurunu yumşaklaştırdı. Mecbur oldu. 2011 senesi ise Arap Baharı Libya'ga da geldi. Fevral ayının ortasında hakimiyetke karşı kütlevi narazılık aksiyaları yüz verdi. Tezden ular hakimiyet kuvvetleri ve opozitsiya arasındaki harbiy çatışmaga çevrildiler. Mart ayında NATO teşebbüsünün Libya'ga halkara koalisiyanın askerleri istilanı başladılar. 9 ayının içerisinde Kaddafi'nin düşmanları ülkenin aman aman bütün teritoriyasını öz nezareti altına
aldı. Ve yazının sonunda NATO uçaklarının yardımı ile Libya'nın paytaxtı olğan Tripoli şehrine kirdiler. 2 aydan sonra ise Libya'nın sabık rehberi Muammar Kaddafi Sirt şehri yanında vahşice öldürüldü. Kaddafi öz tarafdarları ile NATO uçaklarının darbesine uğrap ağır yaralandı. Böyle halde onu isyancılar esirge aldılar. Sonra ise kıynap öldürdüler. Kaddafi'nin rejimi yok etilgen son Libya'da birkaç ayrı teritoriyaga bölündü. 2015 senesi ülkede 2 parlament ve 2 hükümet çalışmaktaydı. Biri Tripoli'de, diğeri ise Tobruk şehrinde. 2016 senesi nihayet BMT tarafından tanılgan Faiz Saraç rehberliginde milli razılık hükümeti meydanga getirildi. Ama Tobruk'ta yerleşken Halif Haftar'ın tarafdarları bunu tanımadılar ve vatandaşlık cengi devam etti. Bunun beraber petrol çokrakları yerleşken teritoriyalarını İslam devletinin hükümünü tanımagan silahlar zapt ettiler. Bugün de bugün Libya gibi devlet yok desek yalan olmaz. Çünkü davanın her bir tarafı özünü aklı sahip maksadına erişmege istey. İşte bugün de bugün Libya teritoriyasını devamlı cenk ve vatandaşlık cengi yürsetilgen teritoriya dep adlandırmağa mümkün. Aslında kimge Muammar Kaddafi'nin rejimi keder etti, kim bunu beğenmedi. Benim düşünceme göre aynen şu sebepten bugün de bugün onun rejimi o vakitlara lağu etilgen edi. Belki de bu işte onun imperialistik maksatlarını izlegen ve imperialistik maksatlarını yerine getirmeye tırışkan devletler mahsus hizmetleri belki de mahsus şekilde bu vatandaşlık cenkini ilan etken edi. Çünkü biz bilemiz hem de tarihta ilham alarak şunu da bir kere kaydetmek gerek ki zaten İslam devletlerinde değişmeler olğanı vakit imperialistik devletler özünün işte hissesini anda koşup kendi özünün maksatlarını bu teritoriyada eğleştirmege ve bu teritoriyada gerçekleştirmege isteydiler. Bu sırada İran, Irak ve da birçok diğer memleketlerde istisna değildir. İşte aynen şu sebepten malum olğanı şahsi bu benim düşüncem o vakitlara da Muammar Kaddafi'nin da rejimi bazı mahsus hizmetlerge keder etkendir. Sabahımızda işte böyle meseleyle başladık ve devam etemiz. Çünkü bu günde çeşitli diğer memleketlerde de çeşitli bayramlar kaydedilir. Misal olarak bugün Macaristan yani 23 Oktyabr günü özünün Cumhuriyet bayramını kaydediyor. Bugün onlar 1956 senesi olğan isyanını hatırlaylar. O vakit Macarlar Sovet rejimine kol tutkan hakimiyetke karşı koterildiler aziz dostlarım ve Sovet hakimiyeti elbette ki onlarını bu isyanı bastırmağa tırıştı. İşte Sovet hakimiyetinin askerleri o vakitlara 1956 senesi Macaristan'a kırıp isyanı bastırdılar. Bu isyanın bastırıp neticesinde yüzlerce ve binlerce insanın canları İnsan canını joydu ve kanğa boğuldu sokaklar dep adlandırmağa mümkün. İşte bu hafta biz levhanı hazırladık, kelini seyrettik. Sonra biz Macaristan meselesini müzakere edeceğiz. Что за... Экинчи жан женги bitken son Macaristan'da komünistler hükümünü elge geçirmege tırışıp başladılar. 1947-48 seneleri Sovet ordusunun yardımı ile Macar komünistleri saylavlar geçirgen son parlamentte çokluknu teşkil etti. Bir seneden ise meydanga Macaristan Halk Cumhuriyeti getirildi. Yanı devletinin anayasası boyunca tek komünistik firkanın öz işini devam etmege imkanı var idi. Şark Avrupa'da da bir memlekette demokratiya yerine diktatura keldi. Siyasi represiyalar ve iktisadi vaziyetinin kerginleşmesi Macarlarını meydanga çıkardı. Budapeşte 1956 senesi Oktyabr'nın 23'ünde komünistlerge karşı kütlevi miting teşkil etildi. Onun iştirakçıları Stalin'in eğilikini dağıtıp paytaxtın merkezi meydanında birkaç binanı zapt etmeye tırıştılar. Bütün Macar isyanına çevirildi. Bir hafta devamında Macaristan'da yanı baş nazirini sayladılar. O ise çok firkalı sistema
тапшырманы кайтарып, Милли гвардияны тызы башлады ве Совет үкіметі ордусунун Мажаристанны терк этмесini талап етті. Амма Совет бірлігінің бу ерде үзберген адиселерге өз бақышы бар еді. 4 ноябрде Қызыл ордунун аскер ве танклары Будапештің соқақларында пейда олдылар. Бумен берабер Совет арби қысымлары ең büyük мажар шehirlerini басып алды. Ресми мажар ордусы яны баш назирнын эмирлерini dinlemeyip Совет силялы күчлеріне теслим oldu. Будапештің корчаламаға тек Милли гвардия ве коммунистлерге каршы олған ади инсанлар азыр эделер. Devletнің пайтақты бір кач күнге акыкый женг мейданына чевірілді. Совет арби кысымлары агыр техника ве учакларыны кулланып, мажар каршылыкны канга богдылар. Чешит менбаларының мәліматларына көре, мажар тарафындан 1000-ге якын инсан элак oldu, 20 бинден зияде яраланды. Devletнің яныры бері белі коммунист Яныш Кадыр oldu. Мажаристанда кене суретте репрессиялар башланды. Коммунист режимнің үкімінден мажарлылар тек 1989 сенесі құртылдылар. İşte o vaqtları kendi Sovet birliklері Macaристанға да kırıp, anda da insanların canını aldı. İşte bu günleri Macaristan mevzusuna devam eter ekende, olar şimdi Ukraynaga da ne içindir ilişmege başladı Macaristanlılar. Sanki Ukrayna garbında milli azlıklarga, hususan Macarlılarga baskıntı yapıla eken ve meraklısı şunda ki bularının episinin meselesi bu yakınlara Ukrayna yukarı şurası algan tahsil reformasının neticesidir. Yani bu sebepten de Avrupa Birliği toplaşularında, hem de çeşitli diğer toplaşularda işte Macaristan'ın siyasi erbapları özünün narazılıklarını bildirdiler ve hatta böyle protesto aksiyalarını teşkil ettiler. Zakarpatiyege istihlal degen, sonra Ukrayna'nın dış işler naziri Pavel Klimkin buna Macaristan'ı separatizm de kabaatladı. İşte bu tahsil reforması aslında hakikaten de milli azlıklarga böyle keder etemi ve Kırım Tatarlar, Kırım Tatar halkı bu yerde nasıl rolünü ala, Kırım Tatar dersleri ne kadar azlaşacak ya da ne kadar köterilecek, biz bu meselesini şimdi stüdyamızga teşrif buyuracak misafirimiz ile müzakere edecekmiz. Hem de baştan ilan etkenim ki bu Kırım Tatar Milli Meclis azası Eskender Beybareев stüdyamızga gelecek. Biz onun da Ukrayna Anayasasına kırsetileyecek Kırım mevzusu boyunca maddelerini de müzakere edecekmiz. Çünkü Kırım Tatarlar hem de siz meni seyretkenler bu mesele esasında çok meraklarınızı bildiresiniz. Biz ise devam etsek, malum olğanı gibi geçen hafta Kırım'ın yukarı ruh mahkemesi aziz dostlarım Bahçesaray'da yakalangan, yani oktyabrın 11'inde Bahçesaray'da yakalangan 6 Kırım Tatarlarının bergen şikayetlerini lahu etti. Bunun de beraberlikte Yaltada yakalangan da 6 Kırım Tatarının şikayetini bakmak gerek edi işgalci mahkemesi, lakin onlar bunu niye sebeplerden bildirmegenlerine göre bakmadılar. Episi Hizbut Tahrir Teşkilatına alakası var deyip terörizmde kabaatlaylar Kırım Tatarlarına apis muddeleri lahu etilmedi. Malum olğanı ki bu olarga sınırlanu 2 ay sınırlanuf usulu belgilengen edi ve bu şikayet göz taşlamadan mahkeme kendi vatandaşlarımızın hapiste kaldırdı. Bu hafta advokatlar böyle bildiriyorlar. Мы попросили, чтобы хотя бы оглашение было, решение в открытом судебном заседании, и в этом нам отказали. После этого мы заявляли отвод составу суда, нам и в этом отказали. И все, в общем, все так же, те же основания, может скрыться, может повлиять на следствие, уничтожить доказательства. Мы указывали на то, что следствие уже закончено, все доказательства собраны, все свидетели опрошены, на кого влиять и что уничтожать непонятно. Постановление суда Киевского района города Симферополь вынесено с грубейшим нарушением как международного права, так и внутреннего российского законодательства. Задержание самого Салива Сирана Салимовича, которое состоялось 11 октября, оно было с грубейшим нарушением УПК, также и избрание меры пресечения.
İşte böyle hadiseler neticesinde elbette ki Kırım Tatarlar özlerinin narazılıklarını bildiriyorlar ve malum olğanı ki geçen hafta bir kişilik narazılığa çıkan Kırım Tatarlarını şimdi işgalciler merkezlerge davet etip sanki bu narazılıklarının teşkilatçılarını kıdıralar. Geçenleri Karasu Bazar rayonundan bir vatandaşımızını soravga çağırdılar. Şimdi biz ile o bağlandı. Keliniz onu selamlayıq. Alo, selam aleyküm. Aleykümselam. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Nasılsınız? Güzelim, sağ ol. Maşallah, buna tarif etiniz. Siz Karasu Bazar'dan ne vakit ve ne yerge çıktınız bu narazılıkka? 19 oktyabr menişte trassaga Akmedotya çıktım. Sarasu deb ayağımız var. Ondan bundan sonra benim yanıma turganda işte men mallar terörist temizdegi ve saatte turup işte onu yerge yaktı FKP'den o'zin adı aytıp selam açtı men bundan sonra politsiya ketdi işte fotokartochkalarini so'rab bunday yapasın. Bundan sonra ikinci kunga 19 çıktım değil. 3 günden sonra gidip işte politsiya gitmek saat 9'da. Ondan sonra geldim politsiyaga benim familiyamda babamın adında varımı yaptılar. Ama ben Kennedy'de geldim işte o kadarla. Tek siz çıktınız mı ya da sizinle beraber daha diğerleri de çıktı? Yok, ben bir özüm. Çünkü ne için sorayım? Çünkü şimdi işgalciler bana sizni soravga çağıralar ve hem de çok suların bildirgeni gibi onlar teşkilatçılarını kıdıralar. Onların düşüncesine göre birisi bunu teşkil etti. Siz bu haqda niye düşünüyorsunuz? Ne için sizce aynen bu gün çeşit yerlerde insanlar yüzce insan çıktı? Bilesiniz, ne isteseler onu yapsınlar. Ben öyle bileyim. Ama alo. Dinleyeyim sizi. Ne isteseler onu yapsınlar. Ama her bir adam özü çıktı. Ve her bir adamın canı ağrayındı. İçinden kaynaylar. Niçin öyle işlerini bizim için yaparlar? 200 yıldan beri onlar bizge kelip o'zini repressiyalar yaparlar işte. Onun için çıktılar. Onlar her bir massow yapma. Активный штрафом уголовным öyle подозрительно her bir adamın hepsilerini soradılar. Yamana sizni soravga çağırgan sonra sizden ne talep ettiler, ne soradılar, ne kıdırdılar? Menden soradılar işte, men çıktım. Men anlattım. Arestlerini, aktem, oğa tüремный срок için daha çok ballar söyledim. Renat Bespredel yapkanını ona anlat. Onlar işte vakatlarını kim? Ben ayttım özüm. Kayda şimdi maşinada. Bu dipsime kim zakondan son barıp elbette o bir şita son nervalan. Men bermedim bir şita. Ay, все, вы свободны. Ayttı, men son dan çıkıp
Plakatlarım elbette yok ama закон не писаны ол. Олар плакатларды алдылар mı ya da sizde kaldı? Менде kaldı. Олардың onu alma. Benim maçlar. Айдар бей, менде böyle суал пейдалды. Мына соңки вақытлары мен бақам, vatandaşlar daha çok çıkmağa başlayırlar. Daha çok insanlar işte narazılıklarını bildirirler. Aslında bu soңки күнлері, hem biz bunu közleymiz. Kartlar, mına Serverağa Karametov sağ olsun, ondan sonra, o çıkkan sonra da böyle Parkinson hastalığı olgan insan çıktı sokaklarga. Bu sebepten onun ardından daha çok ve daha çok her gün mahkemelerde 300 insan, 1000 insan toplaşmağa başladı. Sizce bu tendensiya neyle bağlı? Men belirleyeyim, bizim halkımız Müslümanları endi kapatmadılar. Dünyada bir kimse gerekmiyor, tek Allah'tan. Biz hepsimiz Allah subhanahu wa ta'ala aytkandayin Müslümanға kardeş deyip. Onun için bugün işte öyle zamanlarga geldi. Ne yapayıq endi? Elbette biz her bir vakit mирный protest degen eskiden yapamız. Ve her bir vakit işte fayda odan var. Stalin var edi, Yekaterina var edi. Endi bir kimseler yok ama Kırım Müslümanları Kenya'da yaşayırlar. Onu adamlar ağlamağa başladılar. Bugün 300 adam, yarın 1000 adam, ondan sonra 10.000 adam çıkacak. Gerek olsa bütün milletimiz çıkar. Ben onu ağlayayım ve onlar da onun tendensiyanı koreler. O'zingiz ko'rasiniz, Agnat Zaur Smirnov'unu işte yerden çekip уволили, да, o. Bundan son elbette по головам чоксылар получит. Çünkü vakit geçiyor ama onların çareleri yok bir şey bizge yapmağa. Hepsiler bizge bakalar, bütün dünya bakar. Ve bu represiyalarını onlarga ne gerek? Мир, спокойствие, biz onların tübüne keteceğimiz. Onlarga öyle ki millet gerek. Ama o bir vakit olmayacak. Büyükten büyük teşekkürler böyle ruhlandırgan sözlerini aytkanınızdan ve son olarak böyle sual sizge bermege ister edim. Ayдар Bey, mına siz Kırım Tatar halkının yaşlarını ve gençlerini temsil etken işte kaynagan bir gençsiniz maşallah. Men de sizler sırasındam inşallah. Aytınız, bugün sizce gençler nasıl metodlarını kullanmalı? Gençler neden ilham almalı vatanını korçalamak için? Anlamadım, işitmedim. İştesiz, alo. Evet, şimdi işiteyim. Sizce bugün Kırım Tatar gençleri nasıl hareketler kullanmalı, nasıl metodlarını kullanmalı vatanını korçalayım deyip? Ve elbette ki o'zining balalarına ve torunlarına parlak Kırım Tatar geleceğini bağışlayım deyip. Nasıl aytayım da? No, lafım yok işte. Allah etsin. Allah subhanahu wa ta'ala yardım etsin. Ya da ne tilerediniz bizim halkımızga? Sizce bizim halkımızga şimdi daha çok ne gerek? Neden muhtaç bizim halkımız? Bizim halkımız birinciden İslam'dan bizge fundağımızga gelmeye gerek. Bizim milletimizin fundağı İslam edi. Biz ondağına hayır. Ne için böyle kutluyoruz? Aksa da onu aklamayız. Bizim milletimiz, bizim kutluyoruz İslam'da. Bir tane rejimi, bir tane tiranı kalmaz. Onların çareleri yapmaya bir şey yok. Allah'tan gayrı yok. O'zini bilesiniz. Tek onun gücü var. Benim halkımın onu atmasa
олардың все анау ойыншақлары дейін түтеклері нелері олар бізге көрсетілер. Біз ондан қорқпайық. Çok sağ olunuz. Cümlemizge Allah yardımcı olsun. İyiliklerde görüşürüz. Allah razı olsun. Sağ ol. Bu Қарасу Базар районundan bizle şimdi vatandaşımız Айдырбей Абибулаев bağlangan edi. Bizim programımızga devam etimiz. Saat 7:25 dakika geçe. Bugün oktyabrның 23 Bazar ertesi ve bundan evvel Macaristan meselesini muzakere eter ekende sizge vade etkenim ki bu bizim studiyamızga endi musafir teşrif buyurdu. Kırım Tatar Milli Meclis azası Eskenderber Bariyev. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Eskender sizni mına yanı studiyada ve yanı formatta karşılayım. Hoş bulduk. Mına biz Macaristan meselesini muzakere etken edik. 1956 senesi anda isyanını biz hatırladık. Sovet Birligi anda o'zining askerlerini kirsetkeni. Lakin bugün biz göremiz Macaristan ne üçündür Ukraynaga ilişe bu tahsil reforması meselesinde işte Kırım Tatarlarga meraklı ne beğenmedi Macaristan bu tahsil reformasında. Дело в том, что тот закон, который был принят об образовании 5 сентября 2017 года Верховной Рады Украины, а подписан уже президентом 25 сентября, в этом законе очень много изменений. Изменения направлены на реформирование образования в Украине, на 12-летнее образование, на то, что директора школ могут быть только 2 созыва по 6 лет. И, соответственно, большие изменения в 7-ю статью. В 7-ю статью данного закона. И как раз-таки в рамках этой 7-й статьи речь идет об образовании на родном языке национальных меньшинств и коренных народов. Что касается образования на родном языке национальных меньшинств, здесь как раз-таки этот закон предусматривает следующие принципы, что на родном языке могут обучаться национальные меньшинства в начальной школе, то есть до 5 класса. С 5 класса они обучаются на государственном языке, на украинском языке, и могут изучать родной язык только как предмет. Эта норма не касается коренного народа, и в этом законе четко прописано, что на языке коренного народа или язык коренного народа используется наравне с государственным языком. Как раз таки эта норма, она вызвала большие такие вот, ну я бы сказал, раздражения Венгрию, Румынию. Кстати, в этом плане достаточно умеренно отнеслась Польская республика, Россия отреагировала, и отреагировала Молдова. В чем же суть этой проблемы? Şimdi haber çıktı. Polonya Macaristan'a işte protesto için Macaristan Polonya'ya arizanı yollagan edi. İşte Tunev'in gece alıngan malumatlarga göre Polonya bu protesto arizasını reddetti. Yani Ukrayna реформасына destek etkeni gösterdi. Но дело в том, что совсем недавно вот была осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и этот вопрос активно обсуждался и был поднят как раз-таки представителями Венгерской республики, представителями Румынской республики. И была принята резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в рамках этой резолюции предусмотрены 3 основных принципа. Первый принцип – это принцип сохранения и развития и изучения на государственном языке, то есть это принцип солидарности, принцип сплочения граждан государства, в частности Украины. А второй принцип – это принцип сохранения идентичности, то есть обеспечения права на изучение родного языка национальными меньшинствами. И третий принцип – недискриминации. Но здесь проблема возникла в том, что закон уже принят, и конечно, обычно законопроекты подаются в Венецианскую комиссию, которая может дать экспертную оценку. Но при всем том было заявлено о том, что, и говорится в этой резолюции, что
Украина подаст данный закон на рассмотрение Венецианской комиссии и должна будет предусмотреть, да, или учесть вот эти замечания Венецианской комиссии. На самом деле, почему был принят такой закон? Это тоже нужно знать первую причину. Дело в том, что в Украине есть действительно большие проблемы. Если мы возьмем приграничные территории, в частности в Западной Украине, это приграничные территории с Венгерской республикой или с Румынской республикой, или на приграничной территории с Российской Федерацией. Ну, мы сами жили в Крыму, и мы знаем, что в основном образование в Крыму на русском языке и даже в высших учебных заведениях. И как раз таки, опять же, вернемся к приграничным территориям с Венгрией, то целые села, целые районы, целые города практически говорят только на венгерском языке. Обучение исключительно на венгерском языке. К сожалению, нонсенс, но граждане Украины вообще не знают украинского языка. И поэтому, с одной стороны, парламентская ассамблея, когда принимала такую резолюцию, она и учитывала, что принцип сплочения. Но как может быть за счет налогоплательщиков обучаться дети в школах Украины и не знать государственного языка, потому что это взаимодействие, это общение, это перспектива для того, чтобы они могли занимать должности или работать в государственных структурах в Украине. Поэтому вот законодатель в Украине исходил из этого принципа. С другой стороны, мы видим другой процесс, когда те дети, которые учатся на венгерском языке, какая у них получается перспектива? В основном они многие начинают уезжать после окончания школ в Венгрию, поступать в венгерские учебные заведения. Соответственно, налогоплательщик на что тратил деньги. И поэтому здесь вот эта вот норма, она достаточно такая вот, это вопрос такой очень дискутабельный. И поэтому в том числе и в резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы украинская сторона инициировала, чтобы было включено, что наряду с венгерскими и румынскими школами было образование на украинском языке для представителей или граждан Венгерской республики или Румынской республики, проживающих в этих странах украинского происхождения. И как раз-таки парламентская ассамблея поддержала данное предложение. Мына канун кабул этилген sonra ишке не вақыт керешечек бу? Согласно, опять же, закон уже вступил в силу, и как раз 2018-2019 год это подготовительные года, когда поэтапно должны внедряться вот эти нормы нового закона. Потому что в Украине действовал закон об образовании еще с 1991 года. Понятно, что нужны реформы, нужны изменения, нужны совершенно другие подходы. И поэтому, как я уже говорил, это основные изменения, это количество времени обучения, время обучения это 12 лет, это демократический подход именно коллектива, что директор школы может быть только два срока по 6 лет работать. Это повышение зарплаты для учителей. И, соответственно, вот эта норма, чтобы именно поднять уровень или значимость государственному языку. И как раз это будет введено уже, данные изменения, они будут введены с 2020 года, когда дети, которые пойдут в Украине в школу, они уже будут обучаться 12 лет. Мына да чоқ мирақлы біздің Қырым татарларының меселесі бұл суалде. Мына Қырым татар халқы қанун бойынша тамыр халық оларақ мәлім олғаны кебі да қанун да кірсетілмеді. Садеже постановление, яғни эсабат бар Қырым татар халқы тамыр халық оларақ. Бұл меселеде Қырым татар тілі мектеплерде насыл олacak? Яғни мүмкін мұ Құранталарға ариза беріп Қырым татар сыныфларына месалі оларақ ачмаға мектеплерде? Однозначно, вот, несмотря на то, что еще до сих пор в Украине отсутствует закон о коренных народах, который, я считаю, уже совсем сильно запаздывает, и над этим нужно все равно активно работать. Вот в этом уже законе уже предусмотрены права коренного народа. И в этом законе... Да, конечно, это в той же 7 статье четко говорится о том, что коренной народ или язык коренного народа используется на уровне изучения государственного языка, то бишь за счет бюджета, опять же, Украины, язык коренной народ может изучать в школах свой язык, и не только как предмет, но и все предметы.
предметы, то есть с 1 по 12 класс. Вот здесь как раз-таки, когда мы говорим о национальных меньшинствах, там речь идет о том, что до 5 класса за счет бюджета, а с 5 класса предметы могут изучать на условно-венгерском или русском языке, при этом государство материнское может этому способствовать и содействовать. Что касается коренного народа, поскольку у коренного народа нет своего государства, а является, вернее, не то что своего, а государства материнского, да, которое может помочь. Соответственно, и речь идет в первую очередь о крымских татарах. Это и BBC об этом как раз-таки говорила, когда обсуждала, когда давала информацию о законе Украины об образовании в новой редакции. Как раз была ссылка, что именно речь идет о крымско-татарском народе, как коренном народе Украины. То здесь, в принципе, в законе уже предусмотрена защита языковых прав крымско-татарского народа. И здесь, конечно, я скажу о том, что действительно наши депутаты и Рифат Ага, насколько я знаю, он активно вел работу в парламенте. И парламент учел вот эти все замечания со стороны крымско-татарского народа и, соответственно, внес вот эти нормы относительно коренного народа. Мелде bu nasıl gerçekleştirecek? Mana bizni şimdi adi insanlar seyrediyor. Onlar anlamağa tırışalar. Mana men Ukraynada yaşayım, Kırım Tatarım. Balam nasıl Kırım Tatar tilinde derslerini alabilir? Yani bu derslikler endi Kırım Tatar tilinde kitaplar çıkacak mı? Nasıl olacak? Melde nasıl gerçekleştirecek? Ну, относительно мы сейчас говорим относительно закона. Однозначно, что регулирует в первую очередь закон, да, вот, деятельность в той или иной сфере. В частности, мы говорим об образовании. Однозначно, что для урегулирования этих вопросов должны быть подзаконные акты. Это постановление. Это постановление и Верховной Рады, это постановление Кабинета министров Украины. В настоящее время, еще до оккупации Крыма Российской Федерации, в Крыму все-таки открывались школы. Ну, я не могу сказать четко, что крымско-татарские школы, но с углубленным изучением крымско-татарского языка. Hatırlam çünkü men milli sınıfta okudum ve men 7 bala biz Kırım-Tatar milli sınıfını açmak için benim aklımda ne kadar büyük münakaşalar olgan edi Ukrayna vaxtında, bu da 2001 senesi milli sınıfını açmak için o vaxtları çok işler yapmağa gerek edi, zor edi. Ну, честно говоря, здесь очень много проблем. Вот как раз мы в этом году открыли в Новоалексеевке крымско-татарский класс. И здесь действительно было много споров или внутренних дискуссий между председателем регионального меджлиса Ленур Галюмановым, который в том числе является директором данной школы, и с другой стороны некоторыми членами меджлиса. Здесь с одной стороны речь была о том, что нужно открывать класс, и действительно достаточно, чтобы было 8 заявлений минимум, а чтобы полноценный класс был желательно от 16 заявлений и выше. И с другой стороны, директор школы Люманов, он говорил о том, что в нашей школе крымско-татарский язык изучается с 1989 года. Но открытие крымско-татарского класса, оно ведет под собой ряд сложностей. Это относительно учебников, относительно преподавательского состава и так далее. При всем том, класс открыли. И действительно, в первую очередь, это желание родителей. Желание родителей обучать своих детей. И здесь действительно должна быть серьезная информационная работа. Во-первых, в том, чтобы родители не боялись отдавать своих детей в крымско-татарские школы, чтобы дети, когда закончат школу, могли свободно, вот как вы, как пример, да, вот вы окончили школу, национальный класс, и вы прекрасно говорите на крымско-татарском языке, в отличие от меня, который никогда не было возможности изучать крымско-татарского языка. Поэтому здесь очень важно, чтобы была информационная работа в этом плане, чтобы люди не боялись. С другой стороны, очень важно, чтобы был подготовлен преподавательский, качественный преподавательский состав. И третий фактор, очень важный, это подготовка учебного материала. И на протяжении вот этих 20 лет независимости Украины, когда в Крыму пытались это все как раз-таки вводить и работать над этим, действительно, это был сложный процесс, потому что недостаточного кадрового потенциала, недостаточно учебников, и поэтому этот весь процесс шел. И он
он, в принципе, сейчас продолжается. Другой вопрос, что он будет отходить, может быть, не будет являться первостепенным, потому что крымские татары сейчас живут на оккупированной территории. При всем том, я считаю, что для нас важно, что тот кадровый потенциал, который есть в Крыму, он должен способствовать тому, чтобы на материковой Украине вот та методика, которая была отработана, те учебники, которые были разработаны, чтобы на сегодняшний день продолжали выпускаться эти учебники и обеспечивать те школы, которые находятся в местах компактного проживания крымских татар. Это в первую очередь Генический район, это Херсон, и я думаю, можно говорить уже о Киеве и Львове. Büyük teşekkürler. Çok sağ olun. Aslında bu kanunun endi işe kirsetilmesine daha vakit var. Bence biz bu vakit içerisinde da bu meselelerini da çok müzakere edeceğiz. Ben ikinci sualga geçmeye isteyeyim. İkinci sualimiz bu Ukrayna Anayasasına Kırım Tatar Muhtar Cumhuriyeti, Milli Cumhuriyeti kirsetilmesi meselesi. Bu ne vakit bakılacak bu kanun leyhası endi parlamentте? Ну, когда мы говорим об изменениях в 10 раздел Конституции Украины, на самом деле конституционные изменения – это очень сложный процесс, чтобы наш телезритель понимал это. Мен айтам, çünkü vade etken ediniz октябрьнын sonunda, endi mında октябрьнын sonu endi 23. Ну, вообще ставилось, для того, чтобы было понятно, первый этап – это разработка изменений на уровне рабочей группы Конституционной комиссии. Далее должна будет утвердить эта Конституционная комиссия. Далее будет выноситься этот законопроект с изменениями в Конституцию на уровень Верховной Рады. Поскольку это конституционные нормы, то в Верховной Раде должно проголосовать конституционное большинство, не менее 300 голосов. Далее этот документ поступает в Конституционный суд. После заключения Конституционного суда возвращается в Верховную Раду, и только принимается этот закон и, соответственно, наносятся изменения в Конституцию Украины. Здесь, отвечая на ваш вопрос более конкретно, конечно, задачи ставили, что в конце сентября уже должна поработать конституционная группа рабочая и, соответственно, передать дальше документы. Этот вопрос пока на определенное время завис, потому что там действительно есть дискуссионные такие вопросы. Например, дело в том, что я все-таки считаю, что по сегодняшний день нету и принципиальной четкой позиции Меджлиса крымско-татарского народа в этом вопросе. Потому что есть несколько проектов, которые поданы и которые рассматриваются на уровне рабочей группы. И эти проекты, в частности, поданы в том числе и членами Меджлиса, в частности, Резойшев Киевом, мной поданы те проекты изменений, мной и командой Крымско-татарского ресурсного центра. Есть проект Синувера Кадырова, Ирфана Кудусова, есть проект Джамадилова и Белецер. И здесь есть действительно принципиальные некоторые различия. Когда мы обсуждаем этот вопрос, здесь действительно есть сложности. Сложности в чем? Вот, допустим, в том проекте, который подал Джамадилов с Белецер, там речь идет о том, что название крымско-татарская автономия. Вот, допустим, я и, в принципе, насколько я знаю, и другие коллеги наши, мы не согласны с тем, что, вот, допустим, я стою на той позиции, что лучше оставить автономная республика Крым. Объясню почему. Потому что крымско-татарская автономия, я не уверен в том, что, пройдя вот все этапы, о которых я говорил, что после голосования в Верховной Раде останется крымско-татарская автономия, а будет просто крымская автономия. Это, во-первых. Во-вторых, у нас выпало слово «республика». То есть это право на государственность. И поэтому мы четко стоим на той позиции, что должна быть автономная республика Крым. Далее, это вот мои принципиальные позиции. А второе. Мен anlamağa isteyim sizin pozisiyanızı ne için? Çünkü ne farkı sonra kalacak? Çünkü biz şimdi Kırım Tatar muhtariyeti hakkında laf etimiz, Cumhuriyeti hakkında laf etimiz. Kırım Tatar yapmağa isteyimiz. Siz aytasınız ki de olğanı gibi kaytarmağa. Yani bundan evvel olğanı gibi. Sonra men anlamağa isteyim ne farkı var bizim şimdi intilişlerimizin yani olğanı gibi kaytarsak? Есть большая разница, потому что вот когда мы говорим, важно не столько даже название, сколько содержание. Хотя в данном случае и название важно. И поэтому
поэтому мы договорились на рабочей группе, что мы, когда обсудим все статьи, мы практически уже обсудили все статьи, мы вернемся снова к названию. А крымско-татарская автономия, вот такое название, это незавершенное название, потому что автономия бывает персонифицированного типа, автономия бывает культурная автономия бывает национально-территориальная. И в данном случае просто написано, что крымско-татарская автономия. И поверьте, 300 голосов не проголосуют за название крымско-татарская автономия просто. Это первое. Не потому что Крым компромисс. Я с позиции, я как человек, который изучал эти все вопросы, еще когда учился в аспирантуре, я четко стою на той позиции, что мы не должны лишать нашей государственности. То есть право на государственность, на право иметь государственность. Поэтому должна присутствовать республика, автономная республика Крым. Это первое. Второй аргумент. Когда в том проекте пишется, что крымско-татарская автономия является источником на самоопределение крымско-татарского народа. Вы послушайте, источником. Источником может являться и меджлис крымско-татарского народа. А сама автономия, ну, это получается, что больше как культурная или персонифицированная. Мы в нашей же редакции, в частности в моей, автономная республика Крым является не источником, а формой национально-территориального самоопределения крымско-татарского народа как коренного народа и, соответственно, обеспечения прав там, других национальных меньшинств. То есть форма и источник – это совершенно разные позиции. Кроме того, очень четко, там, допустим, чем мы еще отличаемся? Там, допустим, в этой редакции речь идет о том, что там документы, нет четких позиций, что если представительные органы крымских татар, в частности Меджлис и Курултай, принимают какие-то решения, то, допустим, президент Украины или Конституционный суд может оспорить эти решения. В нашей редакции мы четко это обозначаем, потому что мы полностью входим или вводим Курултай и Меджлис в правовое поле Украины, и, соответственно, документы, принятые Курултаем и Меджлисом, они должны соответствовать Конституции Украины, при всем том, сохраняя полностью самостоятельность и не зависит от всех вот этих вот государственных органов Украины. Ну и следующий момент. Мы прописываем о том, что это что касается представительства крымских татар. Мы вот в том документе речь идет о том, что представительство крымских татар должно быть в парламенте Автономной Республики Крым или в том случае крымско-татарской автономии не менее 1/3. Мы же четко пишем о том, что гарантированное представительство крымских татар должно быть в парламенте Автономной Республики Крым, но четко обозначаться уже законами, потому что мы сегодня, может быть, не менее 1/3, завтра, может быть, не менее 50. Дело в том, что есть вот позиция Шевкиева, которая говорит о том, что представительство крымских татар должно быть 50% плюс 1. В чем здесь есть разница? Есть разница, вот, когда мы говорили о законе, о законе об образовании, да, когда принцип недискриминации, принцип там, представленности. Вот как раз, когда мы говорим о принципе недискриминации, завтра также будут возникать вопросы в ПАСЕ относительно парламента Крыма, в котором будет написано, что 13% коренной народ имеет 50% плюс 1 в парламенте. Это будет рассматриваться как дискриминационная норма. Поэтому мы должны заранее видеть эти процессы. Но для того, чтобы эти вещи предусмотреть, допустим, в нашем проекте, в моем проекте, мы пишем четко, что ряд решений, которые будет принимать Верховная Рада Крыма, ну пока я так назову, Верховная Рада Крыма, должны быть согласованы с решением Курултая и Меджлиса. То есть принципиальные вещи, когда речь идет о назначении премьер-министра Республики Крым или Крыма, когда речь идет о тех вопросах недра, земля и так далее, все должно быть исключительно согласовано с решением Меджлиса или Курултая. Вот здесь мы как раз таки и ставим на один уровень два представительных органа. То есть представительный орган коренного народа и представительный орган граждан, которые живут на этой территории. И, соответственно, идет четкое взаимодействие. И еще один очень важный момент, когда мы говорим об Автономной Республике
Республики Крым. Сегодня практически даже в процессуальном плане, в международном суде и в ряде международных судах, в международном суде ООН, там ЕСПЧ и так далее, поданы документы, где четко идет речь «Автономная Республика Крым». Это в том числе может повлиять, вот эти какие-либо изменения в названии могут повлиять на вот эти процессуальные вопросы. И об этом неоднократно говорили ряд юристов-международников, и поэтому нам нужно это предусматривать. Ну и самое главное, опять же, я возвращаюсь к самому названию. Для меня принципиально важно, чтобы мы имели государство в виде национально-территориальной республики, а не просто какой-то аморфной крымско-татарской автономии. И чтобы это, потому что форма самоопределения, форма, не источник, а форма. И другой очень важный вопрос, чтобы представительные органы крымских татар были четко обозначены в Конституции. Чтобы телезритель еще четко понимал, дело в том, что в Конституции невозможно прописать все мелочи. И там должны быть следующие основные принципы. Это то, что крымские татары коренной народ, то, что крымские татары имеют представительные органы, то, что крымские татары, то, что Крым – это республика. А для меня это очень принципиальные вещи, которые должны быть отражены в Конституции. А дальше все это прописано должно быть в законах Украины. И один из первых законов, который должен быть, это закон о коренных народах. И сегодня я считаю, что даже независимо от того, как пойдет процесс реформирования 10 раздела Конституции Украины, нам необходимо, чтобы был принят закон о коренных народах. Çok sağ olun. Ama men kendi cevabını eşitip olamadım. Siz ayttınız ki men baştan bir cevap koydum. Bu ne vakit endi Anayasa Komissiyasi leyqani qabul edecek. Menim anlaganyma ko'ra bir qaç insan bar. Siz barsınız, Reza Shevkeyev bar, Snaver Kadyrov, Belitser ve Rifat Çubarov. Çoxsылары o'zining qonun leyqalarini taqdim etdiler ve o'zining baqishlari бар bu meselede. Siz o'tirib muzokara etasizmi? Bir qonun loyihasini tizmaga planınız barmi? Ne vaqt olacak? Çünkü eğer ki herkes o'zining qonun loyihasini keltirib bersa, bu çok vaqt olabilir. Bizim o kadar vaqtimiz yo'q. Siz Нет, с добра Тасос, и я с вами полностью согласен, что должна быть, я стою тоже на той позиции, что должна быть у нас единая компромиссная позиция, которая должна, соответственно, быть в рабочей группе. При всем том, я еще раз хочу вернуться к тому вопросу, когда вы задаете вопрос, когда будет принято изменение. Я еще раз говорю о том, что если мы говорим... Anayasa Komissiyasi endi taqdim etecek leyhani. Но, опять же, дело в том, что здесь речь была о том, что рабочая группа должна подготовить свои предложения в конце сентября. Olmadı. А сейчас, середина октября, все-таки есть надежда, что до конца октября все-таки будут какие-либо изменения. Но дело в том, что в начале октября не заседала рабочая группа, только потому что ряд членов этой рабочей группы были постоянно в разъездах, в том числе и на осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. И поэтому здесь произошли, такие, я бы сказал, технические моменты. В любом случае, в конце октября, в начале ноября будет уже сформирована единая позиция. Но я считаю, что в данных вопросах, может быть, и надо, с одной стороны, подталкивать этот процесс, с другой стороны, мы должны понимать, что этот процесс, он идет очень, я показал целую логистику, да, как это все будет проходить. Мы можем сейчас принять любое решение на уровне комиссии, но это решение, когда не пройдет, то мы будем иметь большую потерю времени, нежели пока мы не отштудируем или четко не сформулируем каждое слово, каждое предложение, каждую позицию. Это очень важно. И важно для меня, я буду четко настаивать на ряде принципиальных позициях, которые я озвучил. Потому что мы не должны нарушать
декларацию о национальном суверенитете, которая была принята на втором Курултае в 1991 году, мы не должны нарушать наказ народа, который был принят еще в 1965 году. И поэтому наша позиция, вот как раз-таки относительно национально-территориальной автономии, должна не просто выглядеть в виде какого-то просто названия, но непонятного, а должна быть четко обозначена как форма национально-территориального самоопределения коренного народа Крыма. И на этой позиции я буду стоять очень твердо. Меніңше бұл студияда Қырым татар халқының позициясыны темсіл етем деп айтмаға мүмкін, чүнки бір дақа қалды яйнымыздың соңына. Қырымда ватандашларымызға күн-күнден репрессиялар чоқлаша, көресіңіз алты Қырым татарына шымды 2 айға сыңырланып усулы белгіленді, ве ешкімсе тұшынмей оларының шығажағына, чүнки оларын терроризмде қабатлайлар санки. Ве Қырым татарлар енді Қырымда актив бір әрекетлеріні беклейлер, чүнки енді 1-2 ел олды бұл меселенің музакере етілгені, ләкен еш группасы да бір қанун лейхасын тақдим етіп оламы. Іште умут етем, сіз айтыңыз, октябрның сонында, ноябрның башларында біздені қанун лейхасыны көрмеге имкан олacak. Азиз достар, бұл ноқтада біз программамызны екінлейміз. Ve umutlarını besleyimiz ve bekleyimiz. Bizim stüdyamızda Kırım Tatar Milli Meclisi azası İskender Bariyev teşrif buyurgan edi. Şimdi yayınımızda Zaman informasyon programması alıp bara. Sonra Yelizaveta Tsarigradskaya sonki meselelerini müzakere edecek, ayrılmamız.